ساقي المواج أصيل حقرة من لا أطوال ذاقي العجاج أشغل مواطنو سمح وقي الوالدين أزور ما يتشاغل خير هذاك صغلي غفاوين هلا نشاقي البحر شوق ساقي المواج أصيل حقرة من لا أطوال ذاقي العجاج عشاق مواطنو سمح وقي الوالدين أزوغ ما يتشاغل خير هذيك صغدي غفاوين عامك نضرب فيا دفاجة غوانت ماطينو وكلشي يتراجع لطاون كي فانتوم ورقا تخمم ولينو مسكين كيستريت جويعهم نكستي غفاوين انا كيسلهمهم كاكي يما تتغسي دورهم أوكاك ماطينو تضرب يشوف كلشي يتفكر كلشي مهموم يستحكي الوالدين وريناس يتقاصى راسي كي ندهن أغزاك وباص صادي تجيرد كلشي يطاس الخوف في ذاك ربي يديك كاسي بس نغوش النغر في ضيصار بحال حسيمة شحال يمغى ظن الآلاف في شات ربحة نطاجة مرمي مراكا غضبها وقيطة مصيان موتور 15 لسه في قنط نطفصير حاش تنفوذ عدان ساقط فلاش نخاطلة مارين تغيراس نضرمك صديق بوليستير مصحة نفرد نركب مرة نغامة وصافية نبدل سامح يا ضمرتينو. Voilà, nous sommes à Loussima, au nord du Maroc. Donc, comme c'est prévu, comme je vous ai donné la parole, ça fait quelques jours qu'on est ici. Et pour commencer, un bon vendredi à tous. Et je vous dis que je profite de mes vacances en même temps. Et on fait connaissance avec les gens, pas mal de gens. Et on essaye de se détendre un petit peu pour pouvoir rattraper un petit peu le temps perdu que j'étais en Belgique. Donc c'est vraiment un moment de faire connaissance avec les gens ici, rencontrer les gens talents, etc. Mais on connaît pas mal. D'ailleurs hier on a fait connaissance d'un chanteur marocain. Comme vous voyez, donc on a posté sur la page. Et comme je vous ai dit, donc je vais faire connaissance ici, plus avec les gens, je vais les rencontrer et je vais voir un petit peu ce qu'ils veulent faire par rapport à ce que vous voulez faire. Donc vous, les gens talents, les artistes qu'on a dans notre province. Je vais traduire un peu, donc la première fois que je vais parler en riff dans mes vidéos, donc il va être posté sur YouTube. Salam alaikum, mazouli fillaoun, kimi kul shay hna. كنجبدك ندير حسابها بروحاش نشني تكواني قايلة الدين تفتقر ماطينو بزاف حيت صراحة ديال ماطينو مريوفي غتالي الشباب ماطينو غتالي غنتي غاسلي المهام ديال الفن كاين بالنسبة للغناء بالنسبة للمسرح بالنسبة للفن يكبر. شنو الهدف ديما انايا شنو الهدف فيستيفال هذيك السيري تفهم فيستيفال اللي توقع عندك مدياريف جانوني قبر نشي طوال الحسيماش من لا علاقه كياس شازو هذا الشاب المالي ديال ماطينو النظام المالي خلقه النظام المالي كبير غاط نديري جنو قيمه فنيه مرا ما زمانكش نحاش المرا مرحبا مالا غنقيم وايتني تسيركيهم ظن وايتنا سيبقى قواتيني جدي كامل نونيق يزوي غادي وليتني شبالي نو غايدك تبو وغايتجي ديك العلاقة قاعدة شن الهدف كيما هنايا ديال تما الفن ماطينو غاسيري يوصل لمستوى عالمي ولكن ما رانش نقيم في المسرايين جان بسيطة مزيانين غنقيم بيج نبورا غاديك نقيم الحبس غنقيم في المالين اللي واقف ديال المال تما طفت قوية ويا معاون داكشي الحاج المرا باش تماج الميساج ديال الشيخ ديال كلشي تما كيتجبد كيفاش يبان كيتناظر تما كيخدم الموسيقى كيخدم الراب كيخدم الفن تما خصها غنقول انا بنادم تزدهركم تزدهر الافكار تما تسجن الرغبه يزو هاديك الحاج تيزو تما غادي يشوفوا ناس باش خصهم تفوز بفوز. المهم بقى السادسة ان شاء الله جلسة شهرية غير شي داكشي الدراري تاع الموسيقى الفن ناكسني اللقاء غنسيوري كيما انايا وكنظن غيوض انايا مرا كفوس كفوس اناوض باش مرا نكون يجمعني جبات فوتي وماني هنا
باش نجمع مباركة كبير كلشي. تري بيانتو تو الموند. Je vous fais des gros bisous. وعرفت الحكرة العياقة بلاد الجنية تفات في الحشم عمرك شفتي مشيت جو خاصة في المدعية قد الغطاء طريق ماشي عياقة عادية تمريت تمسح في القبيلة والتقية والحبة وباغي تمسح فيا أخويا سد عليا. جولي في اللون. بونجور، السلام عليكم. أيت ما سويت ما وغرا أمخا المواعيد لكم المشاق قانا أيتين نهار استوديو أغراف جانا مثلا ناصر أزولو ماتيرو وقت جانا الحمد لله. قش موسيقى كما عاد موزي تنميزين تعيش تنميزين تنفس تنميزين سعد وقتنا تنميزين تكس دي غوفينا غي شعاع النار تنمي أروح أنا صرنا مش حاجة العمريك غامض العمر يمكن 30 و85 واصل القاشي ديال سي لما يغزاني لي زاني 80 رعوة من الثمانينات أحسن الأعوام كيعيش العالم يكمل دي الثمانينات ضراعي في الدخان شي حاجة وغرابة ويكون يجمع يجبد وخانا صرنا سكيت بديت وخا تسمى الموسيقى بشحال راكي العمر الموسيقى بدي اختيارات جدا مزيان من سنين من أول مرة تحالي غنبي تسمى الآلة الموسيقى من السنين إلى غاية. شنو بغيت التسميرة ديال جنسية ديال العائلة هذيك بالنسبة لها بالنسبة لي شي العائلة يما تيرحم ربي يعني كلشي تما الموسيقى كلشي الارتيستات. راه ديني جن ديسكو راه غاش تقاربوا من تما الديسكو ناس انوال تسميرا غايضا في قتل خواري قانص انوال اللي تؤسس كي هولندا كي اوتريخت ديالني ميزي انسبيرا بزاف تسمى ستيل ميان نتودو ستيل غير وقت الثمانينات التسعينات غير هانو التريخ وفرفات طيلات قاد سنات الاخر لحد الان تغنى نلقى لحد الان تقن تسمى الامسيات مع السوايع تقن كي هولندا سي خليل الجمعيات الجمعيات اللي غاصن دينيه اشكون خاص كي خدمت اخويا راه تما خدمت ديك الموسيقى ماني على تما العام النيمي كثوريت خلاص العام تما كي كنظموا طوره الموسيقى بقاش كان السنه يجي المجال بغا سنير في الموسيقى ضا مزيان زي السنير وبقى مرك كنعاود بقى الستوريات بغا السنيت تما تلتحقت الديار الاوروبيه للسنين لحقت غنغني تاني عاود غنمشي ما غاديش ما خصو شي حاجه من ديتايك من هنايا. اول مره تم تاريخ خلاصين وري غاك قومتنا سوليت قد جان معنا نكون يعني عن تعريف قاع السنين مدرسه زي مدرسه نعرف قد جان السرمادي ودان يتشرو اختي ودان حما غادا ادرم د المينازوني ما البيانو ني الجيتار ني الفلوطه ني الهارمونيكا ني اللاجو ني شي حاجه زينيه غني الاغنيه ني جسم تشارينو الزيني قد جاني اغني جا خالي قناصيز مع عبد الملك تازي ريجا كي نسمونتن انوال زي السني كان نسمونتين سوحداس كي اسبوع السياحي اللي تقلنا كي الحسيمه يمكن كاين 98 من كي قدروا القباب لا اول مره تبالا الصين طبقرا لا الصين كي دار الشباب نلقي مدرسة مثلا إلى تاريخ مياكي نلقي المناسبات الأعياد الوطنية غير الجنانية تسمى ولكن قادروا بالنسبة للقلعة بالنسبة هو تمزيان كاع خلاسان ما كاين العام الني وبان السنوية وبيتما غدو سير المدارس كاين وقت الني ما التقات كاين وقت نجوم ونجوم برنامج اللي قناص نجوم ونجوم والسما نجوم بان داك السب واحد عرفات كاين وقت اللي ما التقات واحد الطبيب المتوسط لا الولد مالين واش انت غير كسينا نزيد المدارس وليت كي قسيسين وليت كي شاد الاداره باتني تما كاين وقت كي التسعينات ياك كي التسعينات باتني تما كاين وقت ملي كثوريت اول مره ما لا قبرت نزيد قشتاري وقلت طولت شي غير صدق بقرا عالج الناس نجدني بالنسبه لي نجدني
كاع تغالصين ميزيد واجه يجي المقدار الجمهور ها مقرب تسمى غير نخرع عني باش تكسب تسمى يجي نحاج المغاط فهمت كي غيجي الاغنيه وتسمى الحمد لله يودا نتفاعلنا كيدين شي عاد غايا 14 سنه 15 سنه الى غاي خمراني تسمى غادي يجي نحاج ديج الدفعه تيشدو شيتينيش واخا يتسمى وكاع زي السني وكاع اوروبا عايش غادي يجي المده يتسمى لمده 6 سنين من عارين 7 سنين ايوا زي السني عقلو تعاود المواطنه عقلو تيجي الافكار الجديد تيجي البلان الجديد ايوا الحمد لله تما نقاري النسبه زينه نيرا نتفكر Bonjour, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mohamed Ettaki. Tu as quel âge? Je viens d'avoir 16 ans. C'est extraordinaire, 16 ans, de faire ce genre de travail. Oui, comme vous le dites, ça vous fait rire, oui. Et depuis donc 1 an, il y a eu une énorme progression dans tout ce que tu fais. J'ai vu que tu as fait pas mal de clips. Tu en as fait combien en tout maintenant? Juste cet été, j'en ai fait 6. Et c'est déjà pas mal, avec pas mal d'artistes. Et tu peux nous dire avec qui tu as travaillé donc dans ces clips? Oui, bien sûr, je vais vous dévoiler petit à petit. Donc, je vous laisse découvrir. Il y a pas mal de chanteurs qui sont venus vers moi. Et j'essaye de faire le meilleur de moi-même. Voilà, on va vous dévoiler donc, le travail de Mohamed Ettaki. Il a fait 6 clips donc, cet été. On va vous laisser découvrir son travail. Donc, on va vous passer les clips. Je vous laisse découvrir. مليح ميك تخدم المهنه والدراري ميك خدمه هو الافتخار الحقيقي يونس صلاح محمد الشطاري جاتي اني عاقل سكيوتو لبيز نعرف صوتي الموسيقى روح سيفيتي يومين سكوامي سياض نعاد صاحيتك وجهي ولدين لا يغدان أراكم إيديكم للتاني إذا يسبدان صاحيتك وجهي مرة يمي لا يغدان يا مستر يونس السلاش ربحار سرم وجهي وعلن سمح عيش السقسيغ من تكيدي ودن ربحار سرم وجهي محان السونة فهذمن وخسر كان السيخ ثبت
صافي يورينو يسطر صدق كذا مواثق يفطر حقي نوذينك يوضو كذا غيب الدنك يشد صافي محال السونة هذمن وخسلك عن السيخ ثبرات أسس يا مستر يوناس السلاش رب حار سلم وجهي وعران سمح عيش السقسيغ من تكيدي ودان رب حار سلم وجهي معقولة قايدة واش تحت المعقول السوار فجد السوار كيف ضمغان السوار كيف ضمغان يجيب من النوم غايب شي يروح السيرو شد الفائدة جوج شي يديروا شد الفائدة يعني ياكش ماني غطاح داكش ماني غايك داكش ماني غايك كذا نهار كثير الفوريزاسيون دو فوس عقب دا غاي نسوج المانيا كذا من ما حدا جوج باطل اشوف ذاك قالك نشري قالك يجيني شي يعرف فيما عملوا فرا السلاحة عملوا فرا غسل الميدان قاش الدور بالماليه شي الزوار شنو غزالي ولا الزوار ديال سقطات on TV. What is this? How can I believe in me? Nobody there in who we can trust. Tell me please, obey this choice for us. Silence outside the stars boxed in gate.
قمنا غير شي سموسه غير شي كسي صافي دغيا تدو من يوق عنك انوار جدود النق حرب قوم النايم جوال اسبانيو يشاف زولي في اللون bonjour salam alaikum voilà comme vous voyez donc nous sommes dans le studio de Nasra Gref donc on a fait 3 interviews aujourd'hui on va passer encore à la 4e après aujourd'hui nous sommes avec notre invité Daya qui chante donc qui fait du rap Zulu Mahnou اسمي واش تقالي انور ضايع اسمي الحقيقي مزال Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Hamza. Et tu as quel âge? J'ai 23 ans. En quelle année que tu as commencé à travailler la musique? J'ai commencé à travailler sérieusement en 2014. J'avais déjà commencé à travailler auparavant, mais travailler proprement, moi c'est à partir de 2014 que je me vois travailler correctement. Je me suis lancé à travailler sérieusement grâce à mon ami Nasser Agref qui m'a aidé énormément. Oui, évidemment, en connaissant Nasser, il a aidé énormément de personnes, de jeunes, à progresser dans leur musique. Et toi, tu as quand même pas mal de qualités, c'est pour ça qu'il a eu un œil sur toi, qu'il a fallu que tu progresses dans ton parcours. On voit que tu as chanté sur plusieurs choses qu'on vit dans la vie quotidienne. Tu as chanté sur la tradition, tu as chanté les chansons d'amour, tu as chanté pas mal de chansons ici jusqu'à là. Tout ce travail que vous voyez, que je publie sur YouTube, c'est mon travail en moi tout seul, avec mes moyens, mes propres moyens. Malgré qu'ils sont pas trop puissants pour le moment, j'essaie de travailler surtout avec ce que j'ai avec mes moyens. Et pour l'instant, je suis très content de mon travail. Je commence à toucher pas mal Est-ce que tu travailles sur une nouvelle chanson? On a hâte de découvrir. Oui, il y a de la nouveauté. Je suis en train de travailler maintenant sur une chanson qui s'appelle Zahéron, qui concerne encore la vie quotidienne, la souffrance des jeunes dans cette ville. Sans oublier mon ami DJ Dab Dab qui est tout le temps été à m'écouter et est toujours là pour m'aider dans mon parcours. Et si je t'ai contacté, c'est surtout parce que voilà, tu joues un rôle très important dans le rap, dans le riff. Et on sait très bien, dans la ville d'Alucima, Inador, c'est très faible, au niveau musical, rap surtout. Par contre, j'ai aimé ton travail et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette interview pour que je puisse faire ta connaissance encore plus et pour qu'on puisse travailler prochainement dans plusieurs projets. J'aimerais bien te voir dans plusieurs sujets quotidiens, comme d'ailleurs notre ami Nasser Regueref fait lui-même. Sans oublier nos traditions, nos cultures, en jouant en même temps, en rajoutant surtout la modernité dans notre travail. Jamais qu'il y a des jeunes rappeurs qui veulent venir travailler ici dans la ville d'Al Cinéma. Est-ce que tu t'attends vraiment à ce genre de projet? Oui, oui, bien sûr. Je suis
très 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 content d'ailleurs d'apprendre cette nouvelle. J'attendais vraiment ce genre de projet et ça me donnerait encore plus de la force. Et je leur dis, vous êtes les bienvenus où nous sommes ici, où on a hâte de travailler avec vous. D'ailleurs, moi-même, je suis avec vous. Donc, comme je vous ai dit, il y a des gens en Belgique qui aimeraient bien travailler, mais ils attendent en fait de vous nouvelles. Bonjour, tu t'appelles comment notre ami? Tout le monde m'appelle le Twitter Club. J'ai fait partie du groupe Daya, donc notre ami le rappeur Daya, je fais partie de son groupe. Ça fait combien d'années maintenant que tu travailles la musique et surtout avec le groupe Daya? J'ai commencé en 2009, 2010 avec ce groupe et je suis toujours avec le groupe. Ben, à l'époque, c'était déjà mon ami. Voilà, on est déjà comme des amis, comme une famille. Il vient chez moi, je vais chez lui. Donc il n'y a pas que la musique qui nous attache. Nous-mêmes, on s'intéresse donc au rap dans le livre pour qu'il progresse un peu dans son parcours artistique. Rapport aux moyens, je veux dire qu'on a dans le livre, on a envie de progresser surtout dans cette production moderne. Et moi, je suis là donc avec donc mon poteau, je veux dire mon ami Daya, avec Hamza, donc dans le groupe. Si voilà, moi j'ai envie de bosser, j'ai envie de progresser mon travail et je vous dis que je suis avec vous. Ça te fait quoi donc depuis que tu es rentré avec Daya dans le domaine de la musique depuis maintenant quelques années? Tu penses quoi maintenant donc de cette découverte? J'avais déjà participé à des événements, des festivals ici dans la ville d'Alucena, donc mais par contre tout ce qui est scène donc médiatique, donc YouTube et tout ça, donc le premier travail je l'ai fait avec Daya. Pour moi, c'est une chose qui est normale, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc je suis à l'aise dans mon travail, à l'aise dans tout ce que je fais et j'ai vraiment l'envie de progresser dans ce domaine. Surtout ce qui m'aide ici, moi, dans la ville d'Alucena, c'est qu'il y a énormément de personnes qui travaillent donc tout ce qui concerne la musique, tout ce qui concerne le théâtre, le tournage. On a pas mal d'acteurs, on a pas mal de chanteurs, donc ça m'aide énormément à progresser dans mon travail. Par contre, tout ce qui est rap, tout ce qui est techno, tout ce qui est house, donc tout ça, il y a encore une progression à faire dans la ville d'Alucena, en espérant d'ailleurs nous et vous-même donc de faire
quelque chose au niveau de tout ça et progresser ce travail de nous-mêmes. Oui, bien sûr. Donc, on voit déjà une progression au niveau de rap, on voit déjà une progression au niveau de la musique, ici dans la ville d'Alucema, ou dans le riff en lui-même. Et bien, on espère encore progresser, comme je vous ai dit, et aller de mieux en mieux dans ce parcours. Et nous, au devoir, on aimerait bien marier les deux cultures, donc la culture belge et la culture marocaine, et surtout la culture riff, et faire découvrir aux jeunes belges la culture en participant à un festival dans la ville d'Alucema, et en même temps, je veux dire, faire découvrir aux jeunes d'Alucema une autre culture belge donc qui connaissent pas et une langue qu'ils connaissent pas et surtout toucher les deux publics. Donc toi tu fais partie de nous au jour d'aujourd'hui, donc si on a un festival où il y a un travail, tu nous dis oui. Bien sûr que oui. Et comme je suis pas seul, donc je fais partie du groupe Daya, donc mon ami Hamza Daya qui a créé le groupe et lui aussi il est présent et il vous dit vous êtes les bienvenus, donc on est prêt à travailler avec tout rappeur qui vient de l'étranger ou d'ici de la ville d'Alucema même. D'ailleurs, nous-mêmes, on dit à tout jeune qui commence, je veux dire, à faire de rap ou il a envie de progresser, qu'il a besoin de nous pour progresser dans cette musique, on est là, on peut l'aider, on peut être à ses côtés. Mais ça tient à nos traditions, je crois, à nos racines, à notre sang. Mais d'ailleurs, tous les chanteurs qui sont ici dans la ville d'Alucema ou tous les gens qui ont appris les notes de guitare, piano, tous les instruments, il apprend à l'autre. On n'a pas un centre culturel, oui, sur papier, mais par contre, il n'y a pas un centre culturel qui apprend aux jeunes, donc ils apprennent eux-mêmes et on est fiers du travail qu'ils font. D'ailleurs, nous les riffs, on n'a jamais eu besoin de quelqu'un pour nous apprendre. Je crois qu'on est avec un apprentissage dans le sang. On a facile à apprendre et en espérant progresser dans nos savoir-faire et aller vers le monde moderne en gardant en même temps nos traditions. C'est très bien que dans cette ville d'Alucema, il y a énormément de talents qu'on ne connaît pas, il y en a un qu'on connaît. Tu peux marcher dans les rues, tu trouveras deux, trois groupes qui sont en train de jouer à la guitare, qu'ils ont appris d'eux-mêmes. Tu marcheras plus loin, tu croiseras un qui est en train de faire des photos ou filmer des clips qui sont, je veux dire, qui font un bon travail et qui ont appris d'eux-mêmes. Mais on aimerait bien d'ailleurs avoir un apprentissage correct pour avancer dans la musique. Est-ce que tu as un message à passer ou une parole à dire ou remercier quelqu'un qui t'a aidé dans ton parcours? Si j'ai à remercier quelqu'un, c'est à remercier Daya, c'est lui qui bat toujours cette tenue et il se tient toujours. Par contre, s'il y a deux, trois rappeurs qui veulent venir travailler avec vous, donc qui viennent de Belgique, donc pour travailler avec vous, qui veulent faire un enregistrement avec vous, un clip avec vous, vous pouvez leur dire quoi? On leur dit, vous êtes les bienvenus, voilà, on est là, on vous attend avec les bras grands ouverts. Oui, même notre ami Nasser Gref, il nous dit, voilà, moi je suis là avec mon studio, je peux vous aider si jamais que vous avez besoin de moi. Et d'ailleurs, il a aidé pas mal de gens dans la ville d'Alucema pour progresser dans la musique, comme on sait très bien. Oui, bien sûr, Nasser, d'ailleurs, c'est lui qui nous a aidés pour progresser dans notre musique et pour arriver où nous aujourd'hui. C'est normal, comme je l'ai dit
autour. Donc, si on ne se tient pas à l'autre, on n'arrivera pas. Par contre, si on se tient, c'est sûr qu'on arrivera à quelque chose. Et si on revient à nos traditions, à nos ancêtres, on voit bien qu'ils étaient des chers guerriers, on voit bien qu'ils étaient des hommes très intelligents. C'est parce qu'ils étaient, voilà, ils tenaient main à main et ils se lâchaient jamais. D'ici le studio Agref, je tiens à vous remercier et je remettrai bien que d'ici prochainement on se croisera tous ici, donc avec nos jeunes belges et nos jeunes ruffins donc, de ce studio, qu'on fera de travail qui va nous ressembler tous. Et je vous dis merci à tous, merci à toi et au revoir à la prochaine vidéo. الشقيقة موي فرحان وينوي غسالينو الشقيقة موي فرحان عم صفادي قلبا عيونا ونار صبار عم صفادي قلبا عيونا ونار صبار وينوي غسالينو الشقيقة موي فرحان وينوي غسالينو الشقيقة موي فرحان عم صفادي قلبا عيونا ونار صبار عم صفادي قلبا سيكالا بونيتا هاي بلاد وسوان سيكالا بونيتا هاي بلاد وسوان كل بلد تدع كل بلد بربرين وكيسان كل بلد تدع كل بلد بربرين وكيسان الشقيقة موي فرحان وينوي غسالينو الشقيقة موي فرحان عم صفاري قلبا عيونا ونار صبار عم صفاري قلبا عيونا ونار صبار هاوار سوي غنان باش متى يوم الطاب هاوار سوي غنان باش متى يوم الطاب وعندي زري الغربي بدل مواجه البحار وعندي زري الغربي الشقيقة موي فرحان ورينوي غسالينو الشقيقة موي فرحان عم صفادي قلبا عيونا ونار صبار عم صفادي قلبا غير نار خارفين وضغنير أراغيب بفقم خرا غير نحرنا نصبان كان السيو سروب البابا. Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Ouais, ça va et toi? La forme? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fawzi Abdelaziz et je me surnomme donc au nom de mon groupe, donc Matidi. Tu as fait combien de temps maintenant que tu fais de rap avant que nous on fasse ta connaissance? J'ai commencé à faire de la R&B donc en 2002 à peu près. Et puis depuis 2002 donc je fais pas d'enregistrement, je faisais que pour moi-même, donc je chantais toujours mais je chantais que pour moi-même. Et puis d'ici là ben, les gens ils m'ont encouragé, ils m'ont dit pourquoi tu fais pas un clip, donc j'ai fait un enregistrement, j'ai fait un clip. Et puis quand j'ai fait les clips, donc j'ai vu que les gens ils m'encouragent encore plus, ils veulent que je continue, donc c'est pour ça que je suis resté toujours présent pour le rap et pour la musique. Puis voilà, donc j'ai quand même pas mal de travail de réserve, j'ai quand même pas mal de chansons qui sont de réserve, que je prépare d'ici prochainement, faire quelques enregistrements, quelques clips
En voyant surtout que le public m'encourage, donc je me dis pourquoi pas. Est-ce que tu me prépares un nouveau clip d'ici prochainement? Oui, oui, je suis en train de travailler sur un clip que vous allez voir d'ici prochainement donc sur YouTube. Il m'a pris énormément de temps et comme on dit, le bon boulot ça prend toujours de temps. Ouais, le retard, donc pourquoi il y a énormément de retard, je veux dire pour mon clip, parce que j'ai la chanson, ça fait quand même longtemps que je la travaille, donc il faut pas oublier que ici, donc ce qu'on fait, on le fait de nous-mêmes, on le fait seul, donc d'ici prochainement, normalement, il sera publié. Bon, moi-même, donc en étant le présentateur de cette interview du GNA, je suis ravi du travail qu'il fait Mohamed Taki, donc comme d'ailleurs j'ai fait ta connaissance, donc vous pouvez voir un petit peu si vous pouvez faire quelque chose aussi. Il a quand même pas mal de stratégies, pas mal de travail qu'il a fait ces prochainement, donc son agenda est quand même plein. Voilà, donc voyez un petit peu entre vous deux. Oui, je sais très bien, on en a parlé, moi et lui, donc peut-être d'ici prochainement, on fera un petit travail ensemble, et peut-être je compterai sur lui pour faire mon clip. J'ai vu son travail, il travaille proprement, et il travaille avec la qualité donc, de l'époque. En ce qui concerne la cagoule que tu portes, est-ce que c'est une ancienne histoire, tu veux te cacher du public, ou est-ce que c'est un style que tu aimes bien, ou tu peux nous expliquer la raison? En fait, l'histoire de cagoule, en fait, je l'ai mis pendant que j'ai tourné le premier clip, et je voulais le retirer par après, mais par contre, mon public me le demande, donc moi je chante pour mon public, et je ne veux pas le retirer maintenant. Et ce qui est extraordinaire dans cette ville d'Hiroshima, c'est que tous ces jeunes, ils savent faire quelque chose avec leurs propres mains, mais qu'ils ont appris de eux-mêmes. Donc que ce soit la musique, que ce soit le chant, que ce soit le théâtre, que ce soit tout. Donc c'est très bien, malgré qu'il n'y a pas de comment je veux dire, d'un centre pour apprentissage, donc c'est bien une occasion de vous apprendre ensemble. Tu attends quoi des gens qui te connaissent, des gens qui sont déjà dans le domaine de la musique, et je sais pas si tu as un message à leur passer. Je leur dis tout simplement, ils peuvent rester sur les anciens termes, donc au niveau d'apprentissage, on s'apprend entre nous, on s'aide entre nous pour qu'on arrive tous, voilà, on va pas dire en même temps, mais on est déjà tous sur le même chemin, donc on peut arriver tous ensemble. شي نهار جيت تما غنغني السبات تما كنسنى انا بزاف شي نهار غيجي بالنسبه لي وهنا كيتغنى بزاف غنجي بالنسبه لي كيتصور بزاف بالنسبه للتصوير بالنسبه للصحافه بالنسبه تما بين الفن بصفه عامه غنكون شي مقاعد المواهب المشكل غنغني شنين خاصني كلشي من الامكانيات جعل بنادم توصير هذيك لونجسترمون توصير هذيك واخا مليح تما ظهر الدراري كنخدم من دار وي الدراري غام نزلوا ديما غنغني بار هاد السنين كلشي زاد الكوير العالمي كمل هاد السنين وغيما الشيء ذوبي الشيء الخريبين بريح الصيف القراني خيكاه نار خاربين وبغناه راغيبة بتنغم مقخرة من غيناه نحر ما نصبان كان السي وسروب البابا